ویلکم بیک۔ بلیٹنگ کریں گے باقاعدہ آغاز۔ آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت نے رات کے بجلی 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کر دی ہے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس میں 3 روپے سے 7.5 روپے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا۔ کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی۔ نیپرا نے ٹیرف اوسط 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی تھی۔ نیپرا نے رواں مالی سال کے لیے بجلی ٹیرف میں اضافے کی منظوری دی تھی۔ حکومت نے بنیادی قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کی ہے۔ نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا سبسڈی ایڈجسٹمنٹ کو مد نظر رکھ کر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے کرنے کی تجویز ہے۔ 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ، 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے 4 روپے، 201 سے 300 یونٹ تک والے صارفین کے لیے 5 روپے فی یونٹ اضافے کی تجویز ہے۔ 301 یونٹ سے 400 یونٹ تک 6 روپے 50 پیسے، 400 سے 700 یونٹ کے لیے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اضافے سے اوسط فی یونٹ ٹیرف 35 روپے 42 پیسے سے بڑھ کر 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد فی یونٹ قیمت 50 روپے تک پہنچ جائے گی۔ بنیادی قیمت میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ منظوری کے بعد جولائی کے بقیہ جات بھی عوام سے وصول کیے جائیں گے۔ لاہور سے آپ کو افسوسناک خبر دیں گے۔ لاہور میں ڈی آئی جی پولیس شارق جمال گھر میں پراسرار طور پر انتقال کر گئے۔ وہ گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کی لاش نیشنل ہاسپٹل منتقل کی گئی۔ اہلیہ اور پولیس افسران ہاسپٹل پہنچ گئے۔ پولیس نے موت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ خبردار جو کیا اظہار رائے، حکومتی ڈھول کا پول کھولنا، سرکار کی ناقص کارکردگی عوام کے سامنے لانا، کرپشن پر نظر رکھنا، سب بند۔ اب وہ خبر چلے گی جو سرکار چاہے گی۔ اب سچ وہی ہوگا، حکومتی اور ریاستی ادارے بتائیں گے۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات نے پیمرا ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی میں بل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیش کیا۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے انسانی حقوق کمیشن کا مجوزہ پیمرا ترمیمی بل تشویش کا اظہار آرٹیکل 19 کے خلاف قرار دے دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ بل کے ذریعے ریگولیٹر کو خبر نشر کرنے کا کردار دے دیا گیا۔ ڈس انفارمیشن کی تعریف کا مقصد سینسرشپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس قانون سے صحافیوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ طاقتور گروپ یا فرد ڈس انفارمیشن قانون کی وجہ سے صحافت کی راہ میں آڑے آئے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ میڈیا ورکر کی تنخواہوں کے لیے اٹھایا گیا قدم بہتر ہے، لیکن اسے 60 کی بجائے 30 دن میں حل کیا جانا چاہیے۔ ملک میں سینسرشپ ہے، آزادی صحافت کے بدترین حالات ہیں۔ سی پی این سی کے صدر قاسم خان کہتے ہیں صحافیوں کو اٹھایا لیا جاتا ہے، صحافیوں کی زبان بندی ہے۔ ڈس انفارمیشن پر قانون پہلے سے موجود ہے، نیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بل سے سینسرشپ میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ حکومت نے پہلے بھی ایسا کیا تھا۔ اسٹیک ہولڈر سے بات ضرور ہوئی، لیکن پیکا آرڈیننس کے اوپر کوئی ایک تنظیم بھی اس حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کے اندر سینسرشپ آج بدترین حالات ہیں جرنلزم کے اس ملک کے اندر۔ آزادی صحافت جس نازک دور سے گزر رہی ہے، میں نے تو اپنے 26 سال کے کیریئر میں اتنی سینسرشپ نہیں دیکھی۔ صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، صحافیوں کی زبان بندی ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر انہیں ایک پیکا آرڈیننس لے کے آئے۔ یہ ترمیمی آرڈیننس لا کیوں رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ اس ملک میں پہلے آزادی صحافت ہے؟ یہ تو وتیرہ ہے اس حکومت کا۔ یہ جب پچھلی دفعہ آئے تو انہوں نے پیکا کے ذریعے زبان بندی کی، اس دفعہ پھر آئے تو پھر انہوں نے یہی کرنا۔ کس قانون کے تحت کسی انڈیویجول کو بولنے سے روک دیا جائے؟ کوئی دستور ہے اس ملک کے اندر؟
ایسا لگتا ہے پیمرا کو تمام چینلز کا ایڈیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیمرا اب چینل کے مواد کو بھی کنٹرول کرے گا۔ پیمرا فیصلہ کرے گا کون سی خبر صحیح اور کون سی غلط ہے۔ سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں بل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ بل منظور کر کے پارلیمنٹ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بل کے ذریعے ہمارے بازو مروڑے جائیں گے۔ بل منظور کرنے اور حمایت کرنے والوں کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ تمام ٹی وی چینلز کا ایڈیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ پیمرا جو ہے وہ کنٹرول کرے گا، کنٹینٹ کو بھی وہی کنٹرول کرے گا۔ کچھ ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میڈیا پہ سینسرشپ لگائی جائے۔ جو آج بل منظور ہوا ہے بظاہر تو یہ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا گیا ہے، لیکن یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ میٹھا زہر جو ہے وہ اس کا انجیکشن میڈیا کو لگانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تنخواہ تو وقت پہ مل جائے گی لیکن تمہارا منہ ہم بند کر دیں گے۔ یہی کلازز جو ہیں ان پہ ہمارا اعتراض تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں۔ اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری سپورٹ کر رہی تھی، اب انہوں نے وہی سینسرشپ جو ہے وہ ہم پہ امپوز کر دیا۔ تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے، پارلیمنٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پری پول ریگنگ ہے۔ پیمرا پہ ایک نیا مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش بھی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور جو ادارے ہیں وہ جو ہیں وہ پھر اس قانون کی بنیاد پہ وہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کریں گے، بازو مروڑیں گے، ہر کسی پہ پابندی لگ جائے گی۔ لہذا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم اس حکومت کے خلاف، یہ بل منظور کرنے والوں کے خلاف اور پیمرا کے خلاف ہم تو مزاحمت کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے حکومت پیمرا کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ قانون کے ذریعے آزادی اظہار رائے کا حق چھیننا جا رہا ہے۔ مجوزہ پیمرا ترمیمی بل کے خلاف صحافی ہم آواز سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ بل میں متعدد پابندیوں کے اشارے واضح ہیں۔ افسر کومل نے کہا کیا پیمرا اب یہ طے کرے گا کہ کیا خبر محض خبر ہے یا مصدقہ خبر ہے؟ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بے انتہا پابندیاں لگانے کی طرف اشارہ آتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیمرا کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔ اس میں جو ایک ایلیمنٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ جو مس انفارمیشن ہے، مس انفارمیشن یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ ان انٹینشنلی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی فیکٹ کی غلطی ہو گئی، کوئی نام کی غلطی ہوگی یا کوئی ایسی بات چلی گئی، کوئی خبر پرسسٹ نہیں کرتی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ جو فرام دی آؤٹ سیٹ ایک چیز بالکل غلط ہو، اس کے حوالے سے تو شاید میرے خیال میں جتنی بھی ہماری صحافتی برادری ہے اور جتنے بھی چینلز ہیں وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ڈسکریج ہونی چاہیے۔ مجھے جو پرابلمٹک لگا وہ یہ ہے کہ کیا پیمرا اب یہ طے کرے گا کہ ایک خبر محض خبر ہے؟ جو صحافتی ڈومین ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کی ایک کوشش نظر آتی ہے، کیونکہ ایڈیٹر کا اور ڈائریکٹر نیوز کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے کہ کسی نیوز روم کے اندر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ رپورٹر جو خبر لے کے آیا ہے وہ کس حد تک مصدقہ ہے اور اس خبر کو آن ایئر یا پبلش کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ریگولیٹر یہ کیسے طے کر سکتا ہے جو ایڈیٹر کا رول ہے؟ یہ جو بل ہے اس میں جو شکیں تجویز کی جا رہی ہیں وہ کافی حوالوں سے قابل تشویش ہے۔ پیمرا کا رول تو یہ ہے کہ پیمرا کو بالکل ایک انٹرفیئرنگ باڈی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دینے چاہیے اور باقی ایک اپنی براڈ کاسٹرز کی اور جرنلسٹ کی اپنی جو ایسوسیشنز ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں۔ ہمیں بیوروکریسی نہیں بتا سکتی کہ خبر کیا ہوتی ہے، کون سی نیوز غلط ہے، کون سی نیوز صحیح ہے، کس نیوز کے سورسز کیا ہیں۔ اس کا فیصلہ ایک صحافی کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ پیمرا کا چیئرمین نہیں کر سکتے۔ ایڈیٹوریل کنٹرول اداروں سے، صحافیوں سے، میڈیا سے لے کے کسی اور کے حوالے کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ دنیا بھر میں میڈیا ریگولیٹ ہوتا ہے لیکن خبر کیا ہے یا کیا چیز خبر نہیں ہے یہ فیصلہ کوئی ادارے نہیں کرتے، ریگولیٹر نہیں کرتا، یہ صحافی کرتے ہیں۔ صحافی کے ناتواں کندھوں کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جو کہ اصل میں حکومت کے تفتیشی اداروں کی ہونی چاہیے۔ جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہے، دیکھیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فلٹرز ہونے چاہیے چینلز کے اندر، اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس بل کے غلط استعمال کا خدشہ ہے۔ سرکاری آفیسر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ خبر درست ہے یا غلط، خبر صحیح ہے یا غلط؟ اس کا اختیار کس کو دیا جائے گا؟ صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں صحافی کو نمائندگی دی گئی لیکن رائٹ ٹو ووٹ کا اختیار نہیں دیا گیا۔ PFUJ کی میٹنگ پر پرسوں طلب کر لی گئی ہے اور ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کی آڑ میں مرضی تھوپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے بارے میں ہماری 4-5 میٹنگز ہوئی اور کوئی کسی کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچ سکے تھے ابھی تک۔ خبر کا اختیار آپ کس کو دیں گے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ 22ویں
ग्रेड का अफसर बहुत काबिल हो, लेकिन वो जर्नलिज्म को तो नहीं समझता होगा। नुमाइंदगी दी गई है पीबीए को भी और पीएफजे को भी, ठीक है, लेकिन इनको राइट ऑफ वोट नहीं दिया गया। फैसला एक जर्नलिस्ट की खबर के मुतल्लिक होना है, एक चैनल के पर चलने वाली खबर के मुतल्लिक होना है, तो उसमें वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टीवी चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास राइट ऑफ वोट भी नहीं। बिल रात को आया है और पीएफजे की मीटिंग हमने परसों बुलाई है। मजीद आपको बताएंगे निगरान सेटअप और आम इंतखाबात का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। जराये का कहना है नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंपा गया है। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार शामिल हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी, JSUIF, MKM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियां बनाने का मशवरा दिया है। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा, इस हवाले से लाहे अमल तय करेगी। मजीद आपको बताएंगे जिना हाउस में जिलाओ घेराव हंगामा आराई केस का ये मामला है। चेयरमैन PTI कसूरवार करार। GIT ने तफ्तीश मुकम्मल कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब फरहाद शाह कहते हैं तफ्तीश में साबिक वजीर आजम गुनाहगार करार पाए हैं। मोबाइल फोन और दूसरे शवाहिद की रिकवरी के लिए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दरकार है। उन्होंने अदालत ने चेयरमैन PTI की जमानत खारिज करने की इस्तदा भी की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर आजम की पूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी है। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब में पेश हो गए। आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये ने बताया आजम खान 2.5 से 3 घंटे नैब रावलपिंडी में मौजूद रहे, मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। आजम खान से सवाल किया गया क्या काबीना इजलास में NCA का खत किसी को दिखाया गया था, चेयरमैन PTI से इस खत के हवाले से क्या कहा था। आजम खान चंद दिन में सवालों के तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से और कराची का रुख करेंगे। कराची में बारिश आई लेकिन फिर जहमत बन गई। कुछ देर की बारिश से ही नॉर्थ कराची में सेवरेज सिस्टम चौक हो गया, सड़कें जौहर बन गई, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आवाम अजाब भुगत चुके तो मेयर मुर्तजा वहाब साफ सड़कों को वीडियो के साथ सामने आ गए। और यहाँ पे आपको बताएंगे इस्लामाबाद में बैठने वालों को आवाम की मुश्किलात का अंदाजा नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान कर दिया। कहा घर खानदानों की औरतों के नाम होंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल 2 रोज के लिए मौखिर। मुसद्दिक मलिक ने डीलर मार्जिन पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी। 48 घंटे में कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल देगी। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की धमकी के बाद कराची में PSO हाउस में वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात में डीलर्स 5% मार्जिन पर बजीद रहे। मुज़ाकरात में मुसद्दिक मलिक 48 घंटों तक डीलर्स की हड़ताल को मौखर कराने में कामयाब हो गए। जिनका रोजगार लगा हुआ है डीलर्स के कारोबार के साथ, इंशाल्लाह उनके लिए भी ऐसा ही सोचेंगे जैसा कारोबार के लिए सोचते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कमेटी बनाई गई है जो 48 घंटों में मुल्क भर के 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों का जायजा लेगी और डीलर्स का मार्जिन देखेगी। एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो। समी खान ने कहा कि मजबूरी में हड़ताल का फैसला किया था। 48 घंटों में मुसद्दिक मलिक ने मजबूत जवाब देने की यकीन दहानी करा दी है। हमारा आज एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम 48 घंटे में पीर तक कोई रास्ता निकालेंगे। कमेटी की सिफारिशात सामने आने के बाद पीर को मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा और पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के मुस्तकबिल का फैसला हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची।
लाहौर के इलाके बाटापुर में पुलिस से मुबैना मुकाबले में बैंक डकैत गिरोह का सरगना साथी समेत हलाक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मारे गए मुलजिमान में गैंग का सरगना वकास उर्फ जेदी 101, जबकि उसका साथी इश्तिहारी मुलजिम जवाद 150 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए थे, जो हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। दो मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कराची से आपको अपडेट करेंगे। जराइम की दुनिया से खबर है, जहां पे पाक कॉलोनी पुलिस की पुरानी गोलीमार में कार्रवाई हुई है, जिसके नतीजे में 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान से मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन, कैमरे बरामद कर लिए गए। मजीद डिटेल्स लेंगे अदनान राजपूत से। अदनान, बताएगा पुलिस के मुताबिक मजीद क्या बताया जा रहा है? जो बिल्कुल पुलिस का बताना है कि पाक कॉलोनी पुलिस ने पुराना गोलीमार के करीब खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ इकसाम के गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन और कैमरे बरामद हुए हैं। पुलिस के इस हवाले से बताना है कि पुराना गोलीमार में गुज़िश्ता शब 2 मंशियात फरोश ग्रुपों में तसादम हुआ था। झगड़े के दौरान दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला भी हुआ था। फायरिंग से मोहम्मद ग्रुप का कारिंदा अनस जख्मी, जबकि उजैर नामी शख्स जहां बहाक हुआ था। पुलिस का मजीद बताना है कि चंद रोज कबल रियासत ग्रुप ने फहद नामी शख्स को अगवा किया था। पुलिस ने रियासत ग्रुप से मुकाबले के बाद फहद को बाजियाब करवा लिया था, जबकि फायरिंग में मुलविज मरकजी मुलजिम रियासत, सरताज और बाबू मौके से फरार होने में कामयाब होगा, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबकि गिरफ्तार 6 जो मुलजिमान है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे कि डीआईजी शारिक जमाल पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए हैं। डीआईजी शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए। मजीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। रमजान, बताएगा अब तक की तहकीकात के मुताबिक क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, डीआईजी शारिक जमाल को मुर्दा जो है वो डिफेंस बी में पाए गए थे और उन्हें रेस्क्यू के जरिए थाना जो हॉस्पिटल डिफेंस का है वहां पे मुंतकिल किया गया, जहां पर उनकी मौत की तस्दीक हुई। तो फिर उसके बाद उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल के मुर्दा खाना में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी और सीनियर अफसरान यहाँ पर मौका पर मौजूद हैं और डीआईजी शारिक जमाल के अहले खाना भी यहाँ पर जो जिन्ना हॉस्पिटल का मुर्दा खाना है वहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी पुलिस की जानब से इस मामले पर तहकीकात जारी है कि मौत की क्या वजूहात हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक एक खातून और एक मर्द को थाना बी डिवीजन की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मजीद वहाँ पर जो सीनियर अफसरान हैं थाना डिफेंस बी में वहाँ पर इस वक़ुए की जो है तहकीकात कर रहे हैं। ताहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान। मजीद आपको बताएंगे, स्वीडन बाज ना आया, एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। स्वीडिश पुलिस की निगरानी में इराकी सिफारत खाने के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की गई। दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब ने स्वीडिश नाज़िमुल उमूर तक को तलब करके एहतजाज किया है। इराक ने स्वीडिश सफीर निकाल दिया, अपना सफीर वापस बुला लिया। अमेरिका ने भी कुरान मजीद की बेहुरमती को घिनौना अमल करार दे दिया। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क में आज से 26 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर आब आने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मरी, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। कोयटा, योब, कलात, खुजा, सिब्बी, बारखान में भी धुआंधार बारिश की तवक्को है। कराची और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। भारत के छोड़े गए पानी से पंजाब के दरियाए बिफरने लगे हैं। चिन्योट और झंग के करीब दरियाए चेनाब से मुंसलिक कई देहात ज़ेरे आब आ गए।
मजीद आपको बताएंगे, चेयरमैन एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा है 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में एलपीजी की शटरडाउन हड़ताल की जाएगी। मुल्क भर में कहीं भी सरकारी निर्ख पर एलपीजी फरोख्त नहीं हो रही है। एलपीजी की सालाना खपत 18 लाख टन है, 40% मकामी पैदावार है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने कहा है कि ब्लैक मार्केटिंग और मुनाफाखोरी के बाइस कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक शहरी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नर्ख 178 रुपए फी किलो है। मुल्क भर में 220 रुपए से लेकर 350 रुपए किलो तक एलपीजी फरोख्त की जा रही है। मुल्क भर में किसी जगह सरकारी कीमत पे एलपीजी मैसर नहीं है। हुकूमत को अगर ये नोटिफिकेशन किया है तो इसके ऊपर सप्लाई चेन को भी सरकारी कीमत पे यकीनी बनाया था कि आवाम को सस्ती गैस, किसी मुल्क में किसी जगह सरकारी कीमत पे गैस दस्तयाब नहीं है। इरफान खोखर ने एसएचजीसी के आला अफसरान पर करप्शन के संगीन इल्जाम लगाते हुए उनको ओहदों से बरतरफ और इनके खिलाफ एफआईए से तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ओगरा की मुतय्यन करदा कीमत से 1 लाख रुपए महंगी एलपीजी फरोख्त की गई। इनको फौरी तौर पे इनके तमाम एसएचजीसी के अहदेदारों, एमडी समेत जाफर मेहदी मार्केटिंग, तमाम जो मैंने पिटीशन में लोग पॉइंट आउट किए हैं, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। 1 लाख रुपए पर मेट्रिक टन गैस महंगी बिकी है, 5000 मेट्रिक डेली की सेल हुई है। इरफान खोखर ने कहा कि जल्दी इन अफसरान के हवाले से एफआईए और अदालत आलिया से रजू करेंगे। अंजुम वहाब, एआरवाई न्यूज, कराची। मजीद आपको बताएंगे, पाकपतन में हज़रत फरीदगंज शकर का उर्स जारी है, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी ममालिक से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पाकपतन पहुंच गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स जारी। महफिल समा में नामवर कवाल आरफाना कलाम पेश करके हजरत बाबा जी की इस्लाम के लिए तलीमात को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। साहबजादा दीवान उस्मान फरीद चिश्ती का कहना था कि रस्मों की खास अहम बात यह है कि सजादा नशीनी इसे परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा किसी इंसान को भी ये रस्म अदा करने की इजाजत नहीं है। आए हैं उर्दू बाबा साहब के उर्स की तकरीबात में शामिल होने के लिए। यहाँ पर हम खूब नात ख्वानी, कुरान ख्वानी का एहतमाम करते हैं। हम ज़िला इंतजामिया से उम्मीद रखते हैं कि पिछले साल की तरह अच्छे इंतजाम किए जाएंगे ताकि ज़ायरीन को अच्छे तरीके से उस तकरीबात में शामिल हो सके। उर्स बाबा फरीद की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजा की कुफल कुशाई 5 मुहर्रम की शब सोमवार को अदा की जाएगी। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, एआरवाई न्यूज, पाकपतन। मजीद आपको बताएंगे, चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना है कि लेस्को में खेलों को फरोग दिया जाएगा और खिलाड़ियों के वज़ाइफ में बड़ा इजाफा करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में दीगर अदारों की तरह लेस्को के खेलों के शोबे को भी तबाह किया गया। अब हमने न सिर्फ खिलाड़ियों के वज़ाइफ में इजाफा किया बल्कि खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत भी देंगे। 4 साल में न सिर्फ ये कि इस महकमे को बिल्कुल तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई है, बल्कि जो स्पोर्ट्स के मैदान को भी और हमारे जो एथलीट्स हैं उनको भी डिस्करेज करते हुए बहुत सारे लोगों को फारिग कर दिया गया। ये एक मैं समझता हूँ कि कौमी नुकसान है कि अगर हम हेल्दी एक्टिविटीज को प्रमोट ना करें। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि जहां खेलों के ग्राउंड आबाद हों वहां के अस्पताल वीरान हो जाते हैं, लिहाजा खेलों को अहमियत दी जाएगी। ये भी जरूरी है कि हम अपनी स्पोर्ट्स को, अपनी खेल पर तवज्जो करें और इसको इस तरह प्रमोट करें कि हमारी जो सारी कौम है, हमारी नौजवान, हमारे बच्चे बच्चियां वो इन एक्टिविटीज के अंदर आए। तो ये वक्त की बेपनाह अहम जरूरत है। चेयरमैन लेस्को ने कहा कि सेफ्टी मेजर्स न लेने पर एक अहलकार की मौत की तहकीकात की जाएगी। बाद अज़ां हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने खेलों के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। कैमरामैन शहबाज रशीद के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर।